birthright citizenship and the Fourth Amendment, what visa holders need to understand? Yeah, at the port of entry, there is no Fourth Amendment right. They can go through your devices. So the Fourth Amendment protects. I think so. I think so. We're off. Maybe the amendment is wrong there. Maybe I picked the wrong. We're speaking about birthright. Oh, birthright says here, the Yeah. 14th. Yeah, 14. Sorry, not 4th. So the 14th, 14th Amendment, I said. yeah, is birthright citizenship, that anybody born in the United States and subject to the jurisdiction thereof is a United States citizen. And that's under attack under the current administration. యా ఇప్పుడు ఈ 14th అమెండ్మెంట్ ప్రకారం అంటే ఇది పార్లమెంట్లో పాస్ అయ్యి అమెండ్మెంట్ పాస్ అయినప్పుడు 14th అమెండ్మెంట్ ప్రకారం ఎవరు కూడా మా దేశంలో పుట్టిన వాళ్ళు కంపల్సరీ యుఎస్ సిటిజన్, ఏది మా జ్యుడిస్ట్రిక్షన్ కింద వచ్చిన వాళ్ళు. ఇది కానీ ఇప్పుడు ట్రంప్ ప్రభుత్వం వచ్చి దీన్ని అటాక్ చేస్తుండే. అటాక్ ఏం చేస్తుండంటే జ్యుడిస్ట్రిక్షన్ అని ఉంది కదా, ఆ జ్యుడిస్ట్రిక్షన్ పార్ట్నర్. ఎందుకంటే అమెండ్మెంట్లో క్లియర్గా ఏముందంటే పుట్టినవాడు ప్రతి ఒక్కడు కూడా మా దేశస్తుడే, కానీ అందులో సబ్జెక్ట్ టు ద జ్యుడిస్ట్రిక్షన్ ఉంది, అంటే మా 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 అథారిటీ కింద ఉన్న వాళ్ళకు అని ఉంది. కాబట్టి దాని మీద ట్రంప్ అటాక్ చేస్తుండే ఇప్పుడు. Okay, let's start simple, sir. What is the current issue before the US Supreme Court about birthright citizenship? On his first day of office, President Trump issued an executive order saying that we are going to change how we view birthright citizenship, and it is going to require a parent that is a citizen, that it would not apply to people that are on visas, no matter how lawful they are, as well as what their goal was is people that are in the country without a visa, illegally in the country. But he did everybody, no citizenship unless you have a parent. Now, the what's in front of the Supreme Court is challenging the legality of that executive order as it compares to the United States Constitution. What is the status? Let me know. The Supreme Court is accepting briefs still, and they are set to have argument on April 1st, right as of right now. ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ వచ్చిన మొదటి రోజు నుంచే నేను ఈ సిటిజన్షిప్ రైట్ అన్నది డిఫరెంట్ మెథడ్లో చూస్తాం, దీన్ని వేరే యాంగిల్లో చూస్తామని చెప్పి, ఎవరైతే ఒక పేరెంట్ అన్న గ్రీన్ కార్డ్ హోల్డర్ కానీ యుఎస్ సిటిజన్ కానీ లేకపోతే వాళ్లకు మా జ్యుడిస్ట్రిక్షన్ కిందకి రారు అని నేను కేటగరైజ్ చేసి వాళ్లకు, ఆ పిల్లలకు నేను సిటిజన్షిప్ ఇవ్వను అని చెప్పి అతను ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ పాస్ చేసిండు. దాన్ని కోర్టులో ఛాలెంజ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏప్రిల్లో ఆ హియరింగ్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు బ్రీఫింగ్స్ అంటే వాటి గురించి రిటర్న్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేది తీసుకుంటుంది. ఇప్పుడు ఓరల్ హియరింగ్ అన్నది ఏప్రిల్ 1st ఉంది. Is it Stephen, what's the significance of April 1st, April Fool's Day? Yeah, so I joked with Rahul, it's April Fool's Day in America. It's, kids pull pranks and everything. I said maybe the administration is just going to come out and say it's all an April Fool's Day. So that is a final judgment coming on April 1st? No, they'll have argument on April 1st, and then it could take months for a decision. Either they get it done in this term, which ends in late June, early July, or it could be into a decision in next term. The good thing is for families, everything is paused. There is a stay on enforcement of the executive order. So children born today are getting American citizenship regardless of the executive order, because it's been the effectiveness has been paused. ఇది ఏప్రిల్ 1st ఏప్రిల్ ఫూల్స్ డే అని అనుకున్నా, అది జోక్ అని. కానీ యాక్చువల్గా ఈ హియరింగ్ అన్నది ఏప్రిల్ 1st అయింది, కానీ ఏప్రిల్ 1st జడ్జిమెంట్ రాదు. దానికి వాళ్ళు టైం తీసుకుంటారు. అయితే జూన్ జూలై లోపల రావచ్చు, లేదా అంటే ఆ తర్వాత కూడా రావచ్చు. కానీ మనకు మంచి న్యూస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది ఎంత డిలే అయినా కూడా ఈ మధ్యలో ఉండే వాళ్ళకి ఎవరికి ఇప్పటి నుంచి డెసిషన్ వచ్చే మటుకు పుట్టే వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఇబ్బంది లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళందరికీ ఆటోమేటిక్ సిటిజన్షిప్ వస్తుంది, ఎందుకంటే దాని మీద స్టే ఉంది. కాబట్టి మనకంత తొందర ఏం లేదు. వాళ్ళకి అడ్మినిస్ట్రేషన్ తొందర ఉన్నా లేకున్నా మనకి తొందర లేదు. సో కోర్టు డెసిషన్ వచ్చిన రోజు నుంచి అది వర్తిస్తుంది. వచ్చిన రోజు అప్పటిదాకా మాత్రం అందరికి సిటిజన్షిప్ వస్తుందని. Federal court's reaction, what is the reaction of federal courts on birthright citizenship? Every federal court that's heard the argument has ruled against the administration. The 14th Amendment, the cases that have come from the 14th Amendment are very clear. There are very little exceptions to birthright citizenship. We don't give it to ambassadors and their children, because they don't have to
they can't be arrested. They're not subject to the jurisdiction. We don't give citizenship to invading armies, that have children. Outside of that, everybody else gets birthright citizenship, and that has been a long-standing understanding in American law. ప్రతి ఫెడరల్ కోర్టు ఏ కోర్టులాగా ఈ కేసు పోయిందో ప్రతి ఫెడరల్ కోర్టు కూడా ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అగేన్స్ట్ Against గానే ఉంది. జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చింది. ఈ సుప్రీంకోర్టుకు పోయింది అన్నది కూడా వాళ్ళు అప్పీల్ చేసిపోయింది. ఇది కింది కోర్ట్స్ అన్ని కూడా ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి అగేన్స్ట్గా ఇస్తే ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పైకోర్టుకు పోయింది. ఓకే. పైకోర్టుకు పోయింది. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ కాన్స్టిట్యూషన్లో వెరీ క్లియర్గా ఉంది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా యూఎస్ సిటిజన్షిప్ అన్న. అలానే రెండే ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే వాళ్ళకి ఎవరి మీద అయితే కంట్రోల్ లేదా గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ లేదంటే నార్మల్గా అంటే ఇప్పుడు ఒక అంబాసిడర్ వచ్చిందంటే అంబాసిడర్ను అరెస్ట్ చేయడానికి అథారిటీ ఉండదు. అతని పిల్లలకు మొదటి నుంచి కూడా సిటిజన్షిప్ ఇవ్వలేదు. అలాగే కంటిన్యూ అవుద్ది, దాని గురించి లేదు. ఇన్వేడింగ్ ఆర్మీస్ అంటే ఎవరన్నా వేరే ఒక ఊళ్ళు మా దగ్గర వచ్చి వేరే మా స్టేట్ మీద ఆక్యుపై చేసి అక్కడ వాళ్ళకి పిల్లలు పుట్టింది అనుకోండి, ఆ ఇన్వేడింగ్ ఆర్మీ వాళ్ళకు పిల్లలకు మాత్రం లేదు. ఆ ఇన్వేడింగ్ ఆర్మీ లేదు, అంబాసిడర్ వాళ్ళకి ఎట్లా మొదటి నుంచి కూడా సిటిజన్షిప్ ఇస్తలేరు. కాబట్టి అందులో క్లారిటీ అన్నది క్లియర్గా ఉంది. కాబట్టి సుప్రీంకోర్టు మా తరఫు జడ్జిమెంట్ ఇస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను. What are the main arguments being made by those challenging the executive order at the Supreme Court? Yeah, those challenging it. I mean, just look at the text of the Constitution that says born and subject to the jurisdiction, and that the subject to the jurisdiction is the argument the administration is making. But you go look at there's a judge that is a very conservative, very right side judge, and he's written about this and says this is the only avenue, the birthright citizenship, that can be correct, because otherwise we have no immigration system. You can't just say I'm not subject to the laws of the United States because I'm an immigrant. You are always subject to the laws of the United States when you come into the United States. కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది మెయిన్. కాన్స్టిట్యూషన్లో వెరీ క్లియర్గా ఉంది ఏంటంటే ఇక్కడ పుట్టిన వాళ్ళందరికీ సబ్జెక్ట్ టు జ్యూరిస్డిక్షన్, అంటే ఎవరైతే గవర్నమెంట్ అథారిటీ ఎవరి మీద అయితే గవర్నమెంట్ అథారిటీ ఉంటుందో వాళ్ళకు సిటిజన్షిప్ ఇవ్వాలి. ఎవరైనా ఒకరు వచ్చి నా మీద గవర్నమెంట్ అథారిటీ ఏం లేదంటే పోలీసు వాళ్ళు ఊకోరు కదా. సో అందుకోసం ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది వెరీ క్లియర్గా ఉంది. వేరే ఏం చూడాల్సిన అవసరం లేదు. కాన్స్టిట్యూషన్లో ఎట్లున్నదని చూడాలి. ఏది మంచిది ఏ చెడ్డది అనేది డిఫరెంట్ ఇష్యూ. ఏదన్నా అవుతే అది కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా కావాల్సింది తప్పితే ఈ కాన్స్టిట్యూషన్లో మాత్రం క్లియర్గా ఇక్కడ పుట్టిన వాళ్ళకి ఎవరికి కూడా ఎవరి మీద అయితే గవర్నమెంట్కి అథారిటీ ఉందో వాళ్ళకు కంపల్సరీ ఇవ్వాలి. అంటే అంబాసిడర్ పిల్లలకి ఉండదు, అంబాసిడర్స్కు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మీద ఉండదు. సో వాళ్ళ ఎగ్జామ్ కానీ మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా సబ్జెక్ట్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్. నువ్వు వచ్చి నా గవర్నమెంట్ మీద నువ్వు అథారిటీ లేదని నువ్వు చెప్పినా గవర్నమెంట్ వినదు. Yeah. What arguments are being made by the government in favor of the executive order? What they look at is some of the arguments at the time the amendment was written, and their argument is, well, it shouldn't apply to temporary visa holders. It shouldn't apply to people who don't view themselves as subject to, they have another nationality that they are subject to the jurisdiction of. So that is the argument they're making. వీళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా ఈ అమెండ్మెంట్ ఎప్పుడైతే ఇంట్రడ్యూస్ అయిందో అప్పుడు కొన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ చేసినారు. ఆర్గ్యుమెంట్ చేసిన కానీ అమెండ్మెంట్లో పెట్టలే. సో ఆ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వాళ్ళు వినిపిస్తున్నారే తప్పితే అమెండ్మెంట్లో ఉన్న కరెక్ట్ లాంగ్వేజ్ మాత్రం ఇంటర్ప్రిట్ చేశారు. అందులో వాళ్ళు ఏమంటారంటే అప్పుడు ఎవరో పార్లమెంట్ ఫ్లోర్లో ఏదో మాట్లాడిన దాన్ని పట్టుకొని వాళ్ళు ఇప్పుడు దాన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇప్పుడు చేస్తున్నారు. దట్ నాన్ ఇమిగ్రెంట్ వీసాస్కి అప్లై కాకూడదని ఇటువంటి అని వాళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్స్ చేస్తుంది తప్పితే కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం అయితే అందులో ఏం కనబడతలేదు.